विचकार होने का मौका दिता। स्पैशली असी शुक्र करते हैं पूरे रब दी आवाज़ टीवी चैनल का और खास करके परमेश्वर के दास पास्टर जैमल भंडार जी का। और असी पंजाब तो पूरे न्यू टैस्टामेंट चर्च वालों भी तुहाडा स्वागत करते हैं। अज असी परमेश्वर की पवित्र बाणी नूं लैके तुहाडे विचकार आए हैं और मेरे नाल पास्टर मलूक चंद जी हैं और मेरा नाम मन्नू आ। और खुदा दा शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने अज सानू मौका दिता कि असी तुहाडे वर्गे चंगे लोकां दे नाल जिहड़े इस चैनल नूं फॉलो करते हैं उन्हां नाल अज गल्लां करांगे। और परमेश्वर अज साडी और साडी बोलण विच और तुहाडी सुणन विच ते उहदे उत्ते चलण दे विच मदद करे। आइए आपां पास्टर जी दे नाल मिल के पहला स्टार्टिंग दी इस वचन नूं शुरू करने दे लई प्रार्थना करांगे। थैंक यू सब। आइए आपां खुदा दी हजूरी च आइए। सब तो पहलों मेरे वालों भी सब नूं जय मसीह दी। खुदा सब नूं बहुत सारी आशीष बरकत देवे। आपां सब रब दी आवाज़ टीवी दे विच आपां सारे शामिल होने वास्ते जा रहे हैं। आइए आपां अखां बंद करिए, थोड़े समय लिए प्रार्थना की हालत में जाइए। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र अदा करते हैं जिमी आसमान के मालिक मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं अज के समय लिए पिता परमेश्वर कि अज के समय सानू एक बार फिर प्रभु जी अपनी हजूरी दे विच लैके आए पिता परमेश्वर। असी के प्रभु कट्ठे होके प्रभु तेरी आराधना तेरी पिता परमेश्वर तेरे वचन नूं शेयर कर सके। खुदावन खास करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो रब दी आवाज़ टीवी ते पिता परमेश्वर अज दा प्रभु जो तेरा पवित्र वचन खुले पिता परमेश्वर घर घर दे विच जाए। खुदावन जिथे जिथे भी पिता परमेश्वर अज दा वचन जाए प्रभु उन्होंने घरां दे विच प्रभु जी बहुत सारी आशीष और बरकत आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत सारे अज बंधन बहुत सारे शराब टुटन प्रभु तेरे बेटे यीशु दे नां ते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर रब दी आवाज़ प्रभु दिन पर दिन होर बधे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर अज दे प्रभु जी वचन दे विच साडी मदद सहायता करनी पिता परमेश्वर। जो अज दा वचन खुले पिता परमेश्वर अज दे वचन द्वारा प्रभु डूंगे डूंगे भेतां दा ज्ञान भेतां नूं प्रगट करना खोलना पिता परमेश्वर। मैं अपने आप नूं और बेटी अनु नूं तेरे हथां विच सौंपदे पुत्र आत्मा जी आओ साडी हुण मदद सहायता करनी प्रभु। अज दे वचन दे विच साडी मदद सहायता करनी प्रभु। जो अज इस जगह ते वचन उपदेश होवे इंडिया दे विचों पिता परमेश्वर जो बाहर इंग्लैंड दे और रब दी आवाज़ दी टीवी दे विच प्रभु और वचन जो शेयर किया जाए और वचन उपदेश होवे प्रभु बहुत सारी आशीष और बरकत का कान बने प्रभु। तुसीं कृपा की धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं। दुआ मंगते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते मंगते हैं आमीन आमीन आमीन। सब तो पहले एक बार फिर रब दी आवाज़ टीवी ते सारे भैणां भाइयां नूं सुणन वालियां नूं जय मसीह दी। और असी अज का वचन लैके आ रहे हैं नाल मेरी बेटी आ रही है अनु और मैं पास्टर मलूक चंद जी हाँ। और असी रल के असी अज परमेश्वर की बाणी दे विच जावांगे जो खुदा अज का जो वचन दिता कि अज वचन के द्वारा समझांगे कि खुदा आने वाले समय दे विच जिहड़ियां साडे नाल गल्लां बातां कीतियां कि उन्हें परमेश्वर ने 2000 और 21 दे विच ये 20 दे विच जो सारो पूरीआं कीतियां कि असी उन्हां भविष्यवाणियां नूं जाणांगे कि 2020 दे विच जिहड़ियां परमेश्वर ने अज जिहड़े ये वचन पूरे होंदे आ ये परमेश्वर ने अज तो 2000 पहलों ही भविष्यवाणियां कीतियां गईयां सी। आइए आपां परमेश्वर दे वचन दे नाल जावांगे। असी बेटी अनु दे नाल जावांगे कि अज देखांगे सुनांगे परमेश्वर दा वचन जो अज अपनी बेटी दे नाल जो गलबात शेयर करे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा गलबात करे अज वचन दे द्वारा असी अगे वधांगे। आइए असी अनु दे नाल अज दे परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच जावांगे। प्रभु का शुक्र करते हैं एक बार फिर तो असी स्वागत करते हैं जिन्हें लोग भी साडे रब दे आवाज़ टीवी चैनल दे नाल जुड़े हुए आ तुहाडा स्वागत करते हैं। अज परमेश्वर ने सानू मौका दिता कि असी परमेश्वर दे वचन नूं लैके तुहाडे विच खड़े हो सकीए क्योंकि बहुत सारे लोग अज बाइबल दे विच लिखिया कि ज्ञान वाजो मेरी प्रजा की हो रही है नाश हो रही है क्योंकि उन्हां कोल ज्ञान नहीं आ। मैं सिर्फ अज वचन दे विचों मैं और पास्टर जी तुहाडे नाल सिर्फ 2 गल्लां शेयर करांगे। वो 2 गल्लां ने ये जिहड़ा वायरस है जिहड़ी महामारी ये जिहड़ा करोना वायरस नां दी बीमारी है ये आई क्यों और ये जान दे लई सानू की करना चाहिए एक मसीही होण दे नां दे उत्ते। इन्हां 2 गल्लां नूं अज असीं बाइबल दे विचों ही सुनांगे बाइबल दे विचों ही पढ़ांगे बाइबल दे विचों ही सीखांगे कि सानू की करना चाहिए। पुराने दिनों में मैं एक प्रोफेसी सुनी किसी दास की सोशल मीडिया पर पाई हुई सी कि एक दास ने प्रभु के रिस्पैक्टेड दास ने एक प्रोफेसी की कि फिल्म स्टार साडे इंडस्ट्री दे विचों बॉलीवुड दे विचों 3 फिल्म स्टार जिहड़े आ वो दुनिया तो जा रहे आ वो मर जाणगे
ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈਏ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਉਠਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 8 ਬਾਪ, ਉਹਦੀ 4 ਐਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 8 ਬਾਪ, ਉਹਦੀ 4 ਐਤ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਾਕੇ ਲੋਥਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ। ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਮਨਾਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਮਨਾਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟਰ ਮਨਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਪ ਆਮੋਸ 8 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਾਮ ਸੰਡੇ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਈਸਟਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਡ ਆ, ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਬੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਇਸ ਵਚਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਮੋਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਟੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਰਮੀਆ ਉਹਦਾ 7 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 32 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਟਲੀ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਗਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਢੇਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫਨਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦਾ 26 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 26 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਪੇੜ ਲੈ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿਰ ਟਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਬੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਮਬਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗਮਬਾਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੂਹੇ ਪੇੜ ਲਓ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੋ ਟਲੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜਦੋਂ ਹਿਚਕੀਐਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀਐਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਰੇ ਹੋਰ ਉਮਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਆਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜ ਲਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਪ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਟਲ ਜਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਲ ਜਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 17 ਐਤ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅੱਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਇੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਮੰਡੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕੀ ਕਰੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੇ ਘਮੰਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਘਮੰਡ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਹੀ ਕੌਜ਼ ਆ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਗਰੂਰ, ਉਹ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਇਨ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੱਚੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੱਕੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਈ ਤੱਕ, ਜੂਨ ਤੱਕ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਉੱਤਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਨਿਭਰੇ ਆ ਨਾ ਗੋਡੇ ਨੀਚੇ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਲੋਕ ਅਧੀਨ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਨੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉਹ ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ 1 ਦੀ ਕੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ,
ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਧਰਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਮਾਂਡ, ਇੰਨਾ ਈਗੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਭੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦੁਆ ਕੀ ਬਦਲ ਦੇਤੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਕੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਉਹ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਅਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਭਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾਬਾਨ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਬੰਧਨ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਚਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਜੇ ਦੁਖੀ ਲਿਚਾਰ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਮਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਮਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਖੁੱਲਣ ਖੁਦਾਬੰਦ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ